अस्सलाम वालेकुम वाला विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां छो ने। आज आपणे प्रकरण 16 आर्थिक उदारीकरण अने वैश्विकीकरण एमां वैश्विकीकरण विषे माहिती लईशुं। वैश्विकीकरण शब्द तमारा माटे नवो छे। वैश्विकीकरण बे शब्दोथी बनेलुं छे, विश्व वत्ता एकीकरण याने विश्वने एक करवो। एनी चोक्कस व्याख्या आपणे जोई लईए कि वैश्विकीकरण एटले देशना अर्थतंत्रने विश्वना अर्थतंत्र साथे जोड़वानी प्रक्रिया के जेना परिणामे वस्तुओ, सेवाओ, टेक्नोलॉजी अने श्रमनो प्रवाह विश्वमां सरळताथी प्राप्त थाय। तो विद्यार्थी मित्रों, वैश्विकीकरण एटले के आखा विश्वने एक तांतणे बांधवुं। जेम कुटुंबना सभ्यो होय छे ने, कुटुंबना सभ्यो अंदर परस्पर मळीने रहेता होय छे, एकबीजाना कार्यो करता होय छे, एकबीजानी मददे ऊभा रहेता होय छे, एम वैश्विकीकरणमां पण दुनियाभરના देशोने जोड़वानी प्रक्रिया थाय छे, जेनाथी ज्यारे जे वस्तु माटे जरूर पड़े तो ए एकबीजानी मदद लई शके। जेम के सेवाओ, टेक्नोलॉजी, श्रम याने मानव श्रम ए सरळताथी एकबीजाने आपी शके, एने वैश्विकीकरण कहे छे। विद्यार्थी मित्रों, वैश्विकीकरण कर्या बाद नीचे मुजबना सुधाराओ हाथ धरवामां आव्या। जेम के पहलू के बे देशों वच्चे व्यापारना जे अवरोधो हता ए दूर थया। दुनियाभરના देशों अंदरो अंदर चीजवस्तुओनी लेवेच करता होय छे, जेने आपणे आंतरराष्ट्रीय व्यापार कहीए छीए। परंतु क्यारेक क्यारेक दुश्मनावटने लीधे, झगड़ाओने लीधे या गैरसमजने लीधे ए व्यापार अटकी जतुं होय छे। तो ए अवरोधो दूर करवानुं काम आ वैश्विकीकरणनी भावना करे छे। घणी वखत एवुं थाय छे के एवी परिस्थितिनुं निर्माण करवुं के जेनाथी बे देशों वच्चे मूडीनी हेरफेर सरळताथी थई शके। तमे जाणो छो के दुनियाभરના देशोनी मूडी अलग अलग छे। कोई देशमां येन चाले छे, कोई देशमां यूरो चाले छे, कोई देशमां डॉलर चाले छे, भारत देशमां पैसा रूपियानुं महत्व छे। आम दरेक देशोनुं पोतपोतानी करन्सी होय छे, चलणी नाणुं होय छे। तो ए देशों वेपार केवी रीते करी शके, तो ए वेपार करवा माटे मूडीनी जे हेरफेर करवी पड़ती होय छे ए सरळताथी थई शके। हवे तो तमे बधुं जाणो छो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थई रह्युं छे, तो ए वैश्वीकरणनो एक हिस्सो ज छे। एनी साथे टेक्नोलॉजीनी हेरफेરના अवरोधो पण दूर करवा। विद्यार्थी मित्रों, घणा देशो एवा छे कि जेमणे घणा वर्षो पहेलाथी नवी नवी टेक्नोलॉजी शोधी नाखी अने घणा देशोमां हजी एनी शरूआत ज थई रही छे। परंतु वैश्विकीकरणने लीधे आजे आपणने अटकवुं पड़तुं नथी के वर्षो विताववा पड़ता नथी, परंतु ए टेक्नोलॉजी आपणे ए देशो पासेथी तैयार खरीदी लईए छीए, जेनाथी आपणा कार्यो सरळताथी थई शके अने आपणे पण दुनियाना देशो साथे कदम मिलावी शकीए। अने एनी साथे ज विश्वना जुदा जुदा देशो वच्चे श्रमनी हेरफेर मुक्त रीते करी शकाय। दुनियाभરના घणा देशो छे के ज्यां बांधकाम क्षेत्रे, निर्माण क्षेत्रे या कोईपण कार्यो करवा होय तो मानव श्रमनी जरूर पड़े छे। ते देशोमां खनिज संपत्ति तो घणी छे, परंतु मानव संपत्ति ओछी छे। एवा वखते जे देशो मानव वधारे धरावे छे, यानी के मानव संपत्ति वधारे धरावे छे, ते देशोमांथी ए मानवोनी हेरफेर आसानीथी एमना देशो साथे करी शकाय छे। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जोईशुं वैश्विकीकरणनी असरो। एनी असरोने आपणे लाभ अने गैरलाभ साथे जोई शकीए छीए। भारतना अर्थतंत्र पर एनी मिश्र यानी के सारी नरसी बंने प्रकारनी असरो थयेली जोवा मळे छे। पहेला आपणे एना लाभ विषे जोईशुं अने साथे ज एना गैरलाभो बी जोता जईशुं। पहेलो आवशे वैश्विकीकरणना लीधे देशमां विदेशी मूडीरोकाणने प्रोत्साहन मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, जेम हमणां मैं तमने कीधुं के वैश्विकीकरण एटले के विश्वनी साथे जोड़ावुं, एक तांतणे बंधावुं। तो ज्यारे आपणे विश्वनी साथे बंधाईशुं तो आपणी देशनी जे चीजवस्तुओ छे ते विश्वना मार्केटमां मळशे अने विश्वनी जे चीजवस्तुओ छे, वेपारी वस्तुओ छे ते भारतना बजारोमां मळशे। तो आम जे मल्टीनेशनल कंपनीओ छे ते भारतमां पण आवशे अने अहींया पोताना प्रोजेक्ट नाखशे अने तेनाथी भारतमां मूडीरोकाण વધશે। तो आ रीते विदेशी मूडीरोकाण जे एमना देशना मूडीरोकाण छे ते भारतमां थई शके छे। आ एक एनो लाभ छे। लाभ जोईए तो वैश्वीकरण द्वारा विकसित देशों उत्पन्न थती वस्तुओ सरळताथी प्राप्त थई शके छे। जेम तमने कीधुं के भाई टेक्नोलॉजी मळी गई होवाथी आपणे वस्तु तरत ज तैयार करी शकीए छीए। एना माटे 10 साल के 20 साल जेटलो समय वितावવો પડતો
નથી. પછી તે અવકાશ ક્ષેત્રે સંશોધન કરવા હોય યા કોઈ યંત્રો કે મશીનો બનાવવા હોય તો એના માટેની ટેકનોલોજી આસાનીથી મળી શકે છે. અને ત્રીજો લાભ છે વૈશ્વિકીકરણના લીધે ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશો આંતરરાષ્ટ્રીય હરીફાઈમાં ટકી શકે છે. તો જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે 10 સાલ કે 20 સાલ બાદ જે વસ્તુ આપણે શોધી શકવાના હતા જાતે, એ વસ્તુ આપણે જલ્દીથી બનાવી શકીએ છીએ અને એના લીધે આપણે વિશ્વના દેશો સાથે સ્પર્ધા કરી શકીએ છીએ. તો આ એના લાભ થયા. સાથે સાથે ગેરલાભ પણ છે. તો ગેરલાભ આપણે જોઈશું કે વૈશ્વિકીકરણથી ગરીબી અને બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવામાં સફળતા મળી નથી, કે એનાથી નવા ઉદ્યોગો તો વિકસી રહ્યા છે, યાની કે જે મોટા માલદારો છે, ધનિકો છે, એમને આનાથી લાભ વધુમાં વધુ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ જે ગરીબ તળિયાના લોકો છે, જે ખેતી સાથે જોડાયા છે, તેમની સ્થિતિમાં ખાસ સુધારો થઈ શક્યો નથી. આ એનો એક ગેરલાભ છે. બીજો ગેરલાભ છે કે વિકાસશીલ દેશોને નિકાસ વૃદ્ધિ દ્વારા જે લાભો મળવા જોઈએ તે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થઈ શક્યા નથી. વિકાસશીલ દેશો એટલે કે ભારત જેવા દેશો જે હજી વિકાસ કરી રહ્યા છે, તો આ દેશોને આગળ લાવવા માટે વધુમાં વધુ નિકાસ દ્વારા જે ફાયદા થવા જોઈએ તે હજી આપણને મળી શક્યા નથી. આપણે હંમેશા ઉધાર પાસામાં જ ચાલીએ છીએ. અને ત્રીજો એનો ગેરલાભ છે કે વૈશ્વિકીકરણનો લાભ મોટા ઉદ્યોગોને મળ્યો છે અને નાના ઉદ્યોગો એનાથી વંચિત રહી ગયા છે. કારણ કે દુનિયાભરના દેશોમાં જે મોટી મોટી કંપનીઓ હોય છે એમાં મોટા ઉદ્યોગો હોય તે જ વધુ આગળ પડતો ભાગ ભજવતા હોય છે અને નાના ઉદ્યોગો આપણા ઘર આંગણે જ રહી જતા હોવાથી એમને વધુ લાભ થયો નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું આ પ્રકરણમાં બીજો એક હિસ્સો છે વિશ્વ વેપાર સંગઠન, જેને WTO અથવા તો વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એની થોડી આપણે માહિતી લઈએ. આ એનું નિશાન છે, ચિહ્ન છે યા સિમ્બોલ કહી શકીએ WTO. અને એની સ્થાપના વિશે વાત કરીએ તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘના સભ્ય દેશો દ્વારા, તમે બધા જાણો છો કે યુનાઇટેડ નેશનની સ્થાપના 1945ના સાલમાં થઈ હતી. એના જે સભ્ય દેશો છે એમના દ્વારા 1 જાન્યુઆરી 1995થી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર માટેની સંસ્થા યાની કે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન WTO શરૂ કરવામાં આવી. આ સંસ્થાનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવા ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે. આ એની હેડ ઓફિસ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સંસ્થાના જે ધ્યેયો છે, WTOના જે ધ્યેયો છે યાની જે હેતુઓ છે જેના માટે એને બનાવવામાં આવ્યું છે તે જોઈએ તો પહેલો એનો ધ્યેય છે કે વિશ્વના દેશો વચ્ચે વ્યાપારના અવરોધો દૂર કરવા. જે વૈશ્વિકીકરણ કરી રહ્યું છે તે જ WTOના પણ હેતુઓ છે કે દુનિયાભરના દેશો વચ્ચે જે કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ ચાલતી હોય યા જે કંઈ અવરોધો હોય, વેપારને લગતી જે કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તેના એ દૂર કરે અને દુનિયાભરના દેશોને એકબીજાના દેશોમાં મુક્ત રીતે વેપાર કરવાની છૂટ મળી શકે. બીજો એનો ધ્યેય છે કે વિદેશ વ્યાપાર માટે દેશના ઉદ્યોગોને આપવામાં આવતું સંરક્ષણ દૂર કરવું. યાની કે આપણા દેશની વસ્તુઓ આપણે ખરીદીએ એના બદલે વિશ્વની વસ્તુઓ પણ આપણા બજારોમાં ઉપલબ્ધ થાય એ કરવાનું કામ વિશ્વ વેપાર સંગઠન કરે છે. વૈશ્વિક વ્યાપાર નીતિ અને આર્થિક નીતિઓ સાથે સંકલન સાધવું, યાની કે દુનિયાભરના દેશોની જે વ્યાપારની નીતિઓ છે અને આર્થિક નીતિઓ જે ઘડે છે એને સાથે લઈને ચાલવાનું કામ, સંકલનનું કામ એ WTO કરી આપે છે. અને છેલ્લે છે કે વિશ્વભરના દેશોમાં જે વ્યાપારી ઝઘડાઓ ઉદ્ભવે છે કોઈ પણ કારણસર, ઘણી વખત એવું જોવા મળે છે કે પાડોશી દેશો વર્ષોથી સાથે વેપાર કરતા હોય છે, પરંતુ અચાનક કોઈ કારણસર એ દેશો વચ્ચે ઝઘડો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને એનાથી એમનો વેપાર તરત જ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. તો આ ઝઘડાથી બંને દેશોના જે લોકો છે, વેપારીઓ છે, ગ્રાહકો છે, એમને નુકસાન થાય છે. તો એમની વચેટિયાનું કામ યા ઝઘડાના નિવારણ કરવાનું કામ, ઝઘડાને ઉકેલવાનું કામ તે WTO એ કામગીરી ભજવતું હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એમના કાર્યો જોઈએ કે WTO શું કાર્ય કરે છે. તો સૌથી પહેલાં એ કરે છે કે બહુરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર યાની કે મલ્ટીનેશનલ જે કંપનીઓ છે તેને લગતા કરારો માટે જરૂરી માળખું ઊભું કરી કરારોનો અમલ કરાવ, યાની કે દરેક જે દુનિયાના દેશો છે એ કરાર બનાવીને એ કરાર પર સહીઓ કરીને એના સૂચનાઓનું પાલન કરીને એ બિઝનેસ કરતા હોય છે. તો એ જોવાનું કામ કે કરારોમાં ક્યાંક પાછળ તો નથી પડતા, એ કરારો તોડી તો નથી નાખતા,
એ જોવાનું કામ આ WTOનું છે. બીજું એનું કાર્ય છે કે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન બહુરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર માટે થયેલ ચર્ચા વિચારણા અને વાટાઘાટો માટે ફોરમ એટલે કે ચર્ચા માટેનું સ્થાન તરીકે કામગીરી ભજવે છે. યાની કે દુનિયાભરના દેશોની એ મિટિંગ યોજે છે અને તેને અંદર જે કંઈ એમને પ્રોબ્લેમ્સ હોય, તે સમસ્યા હોય, તેનો ઉકેલ લાવવા માટે વાટાઘાટો કે ચર્ચા દ્વારા વાતચીત કરીને એ સમસ્યાનું નિવારણ લાવે છે. એટલે ફોરમ તરીકેની કામગીરી ભજાવે છે. WTO એ ભેદભાવ વિહીન યાની કે ભેદભાવ વગર આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને પ્રોત્સાહન આપે છે. પાડોશી દેશો સાથે જ અથવા તો પોતાના જ ખંડના દેશો સાથે જ અથવા તો પોતાના ફક્ત મિત્ર દેશો સાથે જ વેપાર કરવું એમ નહીં, પરંતુ દુનિયાભરના બધા જ દેશોને સાથે લઈને ચાલવું અને દરેક દેશોને વ્યાપારનો ફાયદો આપવો એ WTOનો ઉદ્દેશ છે. જુદા જુદા દેશો જે પોતાની રાષ્ટ્રીય નીતિને અનુસરતા હોય તેનું અવલોકન કરે છે અને તેમાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવાનું સૂચવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દુનિયાભરમાં અલગ અલગ દેશો રહે છે અને તે પોતાના રૂલ્સ પ્રમાણે અનુસરતા હોય છે, ચાલતા હોય છે. તો એમનું સ્ટડી કરીને, અભ્યાસ કરીને, એનું અવલોકન કરી એમાં જરૂરી સુધારા વધારા એ આ WTO સૂચવે છે. ભારતીય અર્થકારણ પર અસરો. ગ્લોબલાઇઝેશન અથવા તો વૈશ્વિકીકરણની ભારતીય અર્થતંત્ર પર શું અસર થઈ? 1995 પછીથી ભારતની પરિસ્થિતિ કેવી થઈ ગઈ તે આ ચર્ચાનો વિષય છે. આ સંસ્થાની સ્થાપનાના સમયથી જ ભારત આનું સભ્ય બની ગયું છે અને શરૂઆતથી જ 1995થી જ આપણે એના સભ્ય દેશ થઈ ગયા છે. તો આ સંસ્થાના પ્રભાવની શું ભારત પર અસર થઈ તે જોઈએ. એમાં પહેલું આવશે કે વિશ્વ વ્યાપારમાં ભારતનો હિસ્સો જે પહેલાં 0.5% હતો, એને 0.5% હિસ્સો હતો, તે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં વધારો થવાથી આપણી નિકાસોમાં જંગી વધારો થયો અને તેના લીધે વિશ્વ વ્યાપારમાં ભારતનો હિસ્સો વધીને 1% થઈ ગયો છે. તે આપણા માટે બહુ સારી વાત કહી શકાય. બીજું એનું આપણા ઉપર અસર કહી શકાય કે WTOના સભ્ય પદે રહેવાથી આપણી તૈયાર વસ્ત્રોની નિકાસમાં વધારો થયો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો કે ભારત વર્ષોથી વસ્ત્રોની નિકાસ કરે છે. રેશમી વસ્ત્રો હોય, મલમલના વસ્ત્રો હોય યા બનારસી વસ્ત્રો હોય, તો તેની નિકાસ અને તેની ડિમાન્ડ બહારના દેશોમાં વર્ષોથી રહી છે અને હવે તો સાથે આપણે રેડીમેડ યાની કે તૈયાર વસ્ત્રોની પણ નિકાસ કરી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, WTOમાં સભ્ય થવાથી ભારત પોતાની ખેત પેદાશોની નિકાસમાં પણ વૃદ્ધિ કરી શકે છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે વિશ્વના દેશોના સાયન્ટિસ્ટ આપણા દેશની મુલાકાત લેવા આવે છે કે ભારત કેવી રીતે ખેતીમાં આટલું આગળ વધી રહ્યું છે. નિકાસમાં વધારો થવાથી આયાત પરનું દબાણ હળવું થશે અને વિદેશી ઊંડિયામણમાં વધારો થશે. તો જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેમ વધુમાં વધુ આપણે નિકાસ કરીશું, નિકાસ કરવું એટલે કે વેપાર કરવું, બીજા દેશોને આપણી ચીજ વસ્તુઓ વેચવી, તો જેમ આપણે વધુમાં વધુ ચીજ વસ્તુઓ વેચશું યાની કે નિકાસ કરીશું, તેનાથી આપણને વિદેશી હુંડિયામણ મળશે અને વિદેશી હુંડિયામણ પ્રાપ્ત થવાથી આપણે એ રૂપિયામાંથી યા એ હુંડિયામણમાંથી આયાત કરી શકીશું. જે ઘર આંગણાની જે જરૂરિયાતો છે તેના પરથી આપણે ખરીદી શકીશું અથવા તો જે આપણા ઉપર વિદેશી દેવું છે એ ઉતારી શકીશું. તો આમ વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન સાથે જોડાવાથી એના સભ્ય બનવાથી ભારતને આ લાભો થશે અને થઈ પણ રહ્યા છે. સાથે સાથે કેટલીક શરતોનું પાલન પણ ભારતે કરવું પડશે. ખાસ કરીને ભારત પોતાની આંતરમાળખાકીય સગવડો કેટલી ઝડપથી વધારે છે અને વિકસિત દેશો ભારત સાથે કેટલા અંશે સહકારથી વર્તે છે તે આ બાબત પર આધારિત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ પણ આપણે જોઈ ગયા કે આંતરમાળખાકીય સગવડો એટલે કે જે સુખ સુવિધાઓ છે, જે પાયાની સગવડો છે, જેની અંદર વીજળી, રસ્તાઓ, વાહન વ્યવહાર, રેલવે તંત્ર, પાણી, બેન્કિંગ સિસ્ટમ એ લઈ શકાય. તો એ જેટલી ઝડપથી આપણે વધારીશું તેટલા જ આપણે દુનિયાની સાથે કદમ મિલાવી શકીશું. દુનિયાની સાથે કદમ મિલાવવામાં ક્યારેક આપણે કુદરતને નુકસાન તો નથી કરી રહ્યા. એ જ વાત અહીંયા આપણે કરીશું, જેનો મતલબ છે ટકાઉ વિકાસ અથવા તો સુપોષિત વિકાસ. વિકાસ કરવો દરેક દેશો માટે જરૂરી છે, પરંતુ ક્યારેક વિકાસની સાથે સાથે વિનાશ પણ સાથે જ આવી જતો હોય છે. સૌપ્રથમ આપણે વિકાસની વ્યાખ્યા જોઈએ તો ભાવિ પેઢીની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની ક્ષમતાને નુકસાન પહોંચાડ્યા સિવાય વર્તમાન પેઢીની જરૂરિયાતોને સંતોષવી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે એનો અર્થ જાણી ગયા હશો કે ભાવિ પેઢી એટલે જે હજી આવી નથી, જે ભવિષ્યમાં આવશે, એમના માટે આપણે શું છોડીને જવાના છે,
એમની જરૂરિયાતો આપણે પૂરી પાડવી પડશે, જેમ કે જમીનની જરૂરિયાત, ચોખ્ખા પીવાના પાણીની જરૂરિયાત, ખનિજોની જરૂરિયાત, અન્નની જરૂરિયાત, એ જરૂરિયાત પૂરી પાડવાની ક્ષમતા આપણે ધરાવવું જોઈએ. એને નુકસાન પાડ્યા વગર આજની જે પેઢી છે એની જરૂરિયાતોને સંતોષવી. યાને કે આપણે સ્વાર્થી નથી બનવાનું. આજે આપણે ફક્ત પોતાના જ વિશે વિચારવાનું નથી, પરંતુ આપણી આવનારી પેઢી માટે પણ કંઈક બાકી રાખીને જવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનવ સૃષ્ટિની આસપાસ કુદરત અને માનવ સર્જિત આવરણ એટલે કે પર્યાવરણ આવેલું છે. અને આજે આપણા ઔદ્યોગિક વિકાસની જે આપણે હરણફાળ ભળી રહ્યા છીએ એની ગંભીર અસરો આ પર્યાવરણ ઉપર પડી રહી છે. એના માટે આજે ટકાઉ વિકાસને સમજવું ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે. આજની પેઢીએ જે વિકાસ સાધ્યો છે અને જે ઝડપથી વિકાસ સાધી રહી છે તેને ભવિષ્યમાં ટકાવી શકાય તેમ નથી. વર્તમાન પેઢીની જે સગવડો ભોગવી રહી છે તે જ સગવડો કદાચ ભાવિ પેઢીને પ્રાપ્ત પણ થાય તેવો ભય સેવાઈ રહ્યો છે, જેમ કે ચોખ્ખું પીવાનું પાણી કે જમીન કે અન્ન. કારણ કે અનાજ ઉત્પન્ન કરવા માટે પણ કેમિકલયુક્ત ખાતરનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે જે કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા અનાજ ઉત્પન્ન થાય તે પણ હવે આજે ભૂલાઈ રહ્યું છે. આમ આર્થિક વિકાસના કારણે કુદરતી સંસાધનોનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે અને પર્યાવરણ પર તેની ગંભીર અસરો થઈ રહી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને અટકાવવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? તો પ્રાકૃતિક સાધનોના સંરક્ષણ તેમજ સંવર્ધન માટે કેટલીક વ્યૂહરચના અપનાવવાની જરૂરત છે. તેનાથી જ આપણે પર્યાવરણને બચાવી શકીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પર્યાવરણ છે તો જ આપણે છીએ. એના માટે પહેલી વ્યૂહરચના છે પ્લાનિંગ. વ્યૂહરચના એટલે પ્લાનિંગ. એના માટે પહેલી પ્લાનિંગ એ વ્યૂહરચના છે કે પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા પ્રાકૃતિક સાધનો જેવા કે ખેતીલાયક જમીન, જંગલો, જળ સંપત્તિ વગેરેનો ઉપયોગ તેમની ગુણવત્તા બગડે નહીં, યાની કે એમની ક્વોલિટી જળવાઈ રહે તેવી રીતે કરવો. અને જે પ્રાકૃતિક સાધનો એક જ વખત ઉપયોગમાં લઈ શકાય, જે તમે જાણો છો વિજ્ઞાનમાં પણ આવે છે, જેમ કે કોલસો, પેટ્રોલિયમ અને ખનિજો, એ બધા એક જ વખત ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવા નાશવંત સંસાધનો છે. તો એમનો ઉપયોગ આપણે કાળજીપૂર્વક કરવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ ઓછો થાય તે રીતે ઉદ્યોગોનું સ્થાન નક્કી કરવું. જેમ કે શેરડીનું ખેતર હોય અને શુગરની મિલ હોય, બરાબર, કે જ્યાં એનામાંથી ખાંડ બનાવતી હોય, તો ખાંડની જે મિલ હોય તે બંને વચ્ચેનું અંતર ઓછું હોય તેવી રીતે એમનું સ્થાન નક્કી કરવું, જેનાથી વાહન વ્યવહારનો ખર્ચો પણ ઓછો આવી શકે. એવી જ રીતે કોલસો મળતું હોય ને ત્યાંથી કોલસામાંથી વીજળી ઉત્પન્ન થતી હોય, તો તે સ્થાનો પણ અગર નજીકમાં જ હોય તો એમને લાવવા લઈ જવાનો ખર્ચો ઓછો આવી શકે છે. તો આમ વાહનોમાં અને ઉદ્યોગોમાં આપણે પર્યાવરણ મિત્ર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. વર્ષો પહેલાં રિક્ષાની અંદર CNG અપનાવીને આપણે આ પગલું અપનાવી ચૂક્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સાધનો એકથી વધુ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા હોય, જેમ કે ડેમ, સિંચાઈની યોજના, એને આપણે એકથી વધુ વખત યા એકથી વધારે ઉપયોગ માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. જેમ કે એનો ઉપયોગ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા થઈ શકે, પૂર નિયંત્રણ કરવા થઈ શકે, વાહન વ્યવહાર કરવા માટે થઈ શકે, પીવાના પાણી માટે કરી શકાય, બરાબર, આંતરરાજ્ય જળમાર્ગ તરીકે એનો ઉપયોગ કરી શકાય, યા સ્લેહગાહ તરીકે પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો જો જે યોજનાઓ બહુ ઉપયોગી હોય, વધુમાં વધુ ઉપયોગો ધરાવતી હોય, તે યોજના પાછળ ખર્ચ કરવો જોઈએ, ન કે એક કે બે જ કામમાં આવતા ઉપયોગો ધરાવતી યોજના. તો આમ આ યોજનાનો આપણે અમલ કરી શકીએ. છેલ્લે આવશે પ્રાકૃતિક સાધનોનો દુરુપયોગ નહીં થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો કે જમીન, પાણી અને હવા એકવાર બગડી જાય તો એને ફરીથી પહેલાંની જેમ કરી શકાતી જ નથી. તો પ્રાકૃતિક સાધનો જે કુદરતે આપ્યા છે તેનો આપણે દુરુપયોગ નહીં કરવો. ઔદ્યોગિક જે કચરો છે તે આપણે બિનઆયોજિત નિકાલ કરવો નહીં જોઈએ, એનો આયોજનપૂર્વક નિકાલ કરવો જોઈએ. બરાબર રીતે એને યોગ્ય રીતે એનો અંત લાવવો જોઈએ. ઝેરી રસાયણો અથવા બાયોકેમિકલ વેસ્ટ જેને કહેવાય, તો એનો પણ યોગ્ય રીતે એને રિસાયકલ કરી શકાય એવા હોય તો એ કરવું જોઈએ, અને જો અંત લાવી શકાય એવા હોય તો જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ. વધતા જતા ગંદા વસવાટો અટકાવવા અને તેના ઉપર નિયંત્રણો મૂકવા. કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગંદા વસવાટોથી ગંદો પાણી અને ગટરની ઉભરાવાની સમસ્યા અને કચરો નાખવાની સમસ્યા ઉત્પન્ન થાય, એનાથી મચ્છરોનો ઉપદ્રવ થાય.
તો આ આપણે જ્યારે ગ્લોબલાઇઝેશન સાથે જોડાઈએ છીએ ત્યારે આ વસ્તુ આપણે અટકાવવી જોઈએ, તો એનાથી જ ભારત દુનિયાના દેશો સાથે કદમ મિલાવી શકશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્પાદનના તમામ ક્ષેત્રોમાં સૌર અને પવન ઉર્જા જેવી બિન પરંપરાગત ઉર્જાનો આપણે વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેમ તમે જાણી રહ્યા છો કે હવે ધીમે ધીમે આપણે સોલર સિસ્ટમ વધારેમાં વધારે અપનાવી રહ્યા છે. સૌર ઉર્જા ભારત વધુમાં વધુ મેળવે છે. સાલના 8 થી 10 મહિના સુધી આપણે સૌર શક્તિ મેળવીએ છીએ અને દરિયા કિનારો હોવાથી પવન ઉર્જાનો પણ આપણે ભરપૂર લાભ ઉઠાવી શકીએ છીએ. આ એવી ઉર્જા છે કે જે ક્યારેક પણ ખલાસ થવાની નથી, તો આનો ઉપયોગ આપણે ભવિષ્યમાં વધુમાં વધુ કરવાનો જ રહ્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે કેટલાક પગલાં પણ લેવાયા. શરૂઆત થઈ હતી સ્વીડનના સ્ટોકહોમ શહેરમાં 1972માં પ્રથમ વખત પૃથ્વી પરિષદ ભરાઈ હતી અને ત્યારબાદ તો વખતો વખત વૈશ્વિક ધોરણે અને વિશ્વના દેશોએ પર્યાવરણ અંગે જુદી જુદી શિબિરો અથવા તો સંમેલનો ગોઠવ્યા અને તેમાં પર્યાવરણની સુરક્ષા માટેના પગલાં લેવાનું નક્કી થયું. સૌપ્રથમ 1972માં શરૂઆત થઈ સ્વીડન દેશથી, એના સ્ટોકહોમ ખાતેથી. ત્યારે આ ભારત પણ એની અંદર સામેલ થઈ ગયું, કારણ કે ભારત પણ બહુ વસ્તી ધરાવતો દેશ છે અને વસ્તી વધુ હોવાથી પ્રદૂષણ પણ વધુ છે. તો એના માટે ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પર્યાવરણ જાગૃતિ માટે કયા કયા પ્રયાસો કર્યા તે જોઈએ. એમાં પહેલું આવશે કે દેશના મુખ્ય શહેરોના પ્રદૂષણની માહિતી પ્રગટ કરવી અથવા તો થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે મુખ્ય શહેરો છે જેની અંદર આપણે મુંબઈ મૂકી શકીએ, દિલ્હી મૂકી શકીએ, અમદાવાદ મૂકી શકીએ, આવા તો ઘણા મોટા શહેરો છે. એમાંથી દિલ્હી સૌથી વધુ પ્રદૂષણવાળી સિટી ગણાય છે. ત્યાં શ્વાસ લેવાની પણ એક સમસ્યા થઈ ગઈ છે. તો એવા શહેરોની માહિતી, એમનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવો. બીજું એ કે પ્રદૂષણ પર નિયંત્રણ રાખવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની સ્થાપના કરવી. તો એ બોર્ડ એના ઉપર ધ્યાન રાખવાનું, દેખરેખનું કાર્ય કરશે. નિયંત્રણ યાની કે કાબુ મેળવવું, ઓછું કરવું, એ ઓછું કરવાનું કામ એ બોર્ડ કરશે. ત્રીજું છે વિશ્વભરમાં 5મી જૂનને પર્યાવરણ દિન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો. એ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જાણો જ છો કે દર વર્ષે 5 જૂનના દિવસને વિશ્વ પર્યાવરણ દિન તરીકે, વર્લ્ડ એન્વાયરનમેન્ટ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 1981માં ભારત સરકારે પણ વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ધારો પસાર કર્યો અને એ મુજબ જે પ્રદૂષણ ઓગતા કારખાનાઓ છે, ઉદ્યોગો છે યા વાહનો છે તેના ઉપર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવ્યું. ઓઝોનના સ્તરનું ગાબડું, પરમાણુ કચરાનો નિકાલ અને જૈવિક વિવિધતાની જાળવણી માટે પણ કેટલીક વૈશ્વિક સમજૂતીઓ થઈ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો કે O3 યાની કે ઓઝોનના સ્તરમાં મોટું ગાબડું પડી ગયું છે અને દિવસે દિવસે તે વધી જ રહ્યું છે અને એના માટે કોઈ એક દેશ જવાબદાર નથી, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વની એ જવાબદારી થઈ જાય છે. તો ત્યારે ફક્ત એક જ દેશ પ્રયત્ન કરે તો એનાથી કંઈ થઈ શકે નહીં. એના માટે વિશ્વે સાથે મળીને ઓઝોનના સ્તરને બચાવવાની કામગીરી કરવી પડશે, પરમાણુ કચરાનો યોગ્ય નિકાલ કરવો પડશે અને જૈવિક વિવિધતાની જાળવણીના પણ પ્રયત્નો કરવા પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે અગર જો પ્રદૂષણ પર અંકુશ નહીં મૂકીએ તો એ સમય દૂર નથી કે જ્યારે પૃથ્વી ઉપરનું સમગ્ર જીવન નષ્ટ થઈ જશે. ચાલો, જ્યાં સુધી જીવીએ છીએ આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ કરીએ અને આ પાઠને વારંવાર સમજવાની કોશિશ કરીએ. અલ્લાહ હાફિઝ.